ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। जय मस्ता दी, जय पीरा दी, जय वलिया दी। तुसी देख रहे हो तुहाडा चैनल मस्ता दा दास। सब तो पहला बाबा मुराद शाह जी दे मेले दिया सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक ਜਿਹੜਾ कल तो शुरू होना है 27 तरीक तो। बाबा मुराद शाह जी का यह 60वां मेला आ। करोना महामारी करके कोई प्रोग्राम तो नहीं होना, बस तुसी यूट्यूब ते फेसबुक ते ਜਿਹੜਾ डेरा बाबा मुराद शाह जी का चैनल आ उत्ते तुसी देख सकते आ प्रोग्राम। उत्ते ही तुहानूं झंडे की रस्म कल दोपहर नूं 1 बजे दिखाई जाएगी तो शाम नूं 8 बजे सरकारां दी महफल उत्ते ही लाइव दिखाई जाएगी। तो आपां सारिਆਂ ने घर दे विच बैठ के ही सरकार दे मेले का नज़ारा लेना आ ते दुआ करनी है बाबा मुराद शाह जी दे मोहरे, क्योंकि बाबा मुराद शाह जी कभी भी किसी नूं खाली नहीं मोड़ते। घर दे विच बैठ के ही मुराद मंगनी है। सरकार जिहड़ा भी दुनिया ते दुख दलिदर चल रहा है सब नूं दूर करो तो बाबा मुराद शाह जी सब दी आसा मुरादा पूरियां करनगे उम्मीद करदा आ। ते वैसे भी साईं जी सब दी झोलियां भर के ही तोड़दे आ, क्योंकि सरकार ने हरेक जगह ते लिखाया आ झोली भर दूँ मुरादा नाल तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के। पहला भी भरदे सी ते हुण भी भरूगे। सरकार दा कल मेला आ, क्योंकि किद्दां नुसरत साहब जी हुणां दी कवाली है दुख रज रज दाता नूं सुनाइए मेले ते विछड़ जाना। हुण जिन्ने भी अपने दुख आ सरकार दे अगे रखने आ ते सरकार दूर करूगी। तो मैं उम्मीद करदा आ सारे अपने अपने घर दे विच बैठ के ही सरकार दा नाम लऊंगे तो सरकार अगे दुआ बेनती करूगे। तो इस गल दे नाल नाल ही मेले दी मुबारकां दे नाल नाल ही एक सरकार दा किस्सा भी तुहाडे नाल साझी करांगे। तो जिहड़ा वीर कुरुक्षेत्र तो है जिसने सानूं सुनाया आ, देखो सरकार कित्थे कित्थे जाके कर्म करके आउंदे आ। कुरुक्षेत्र का साडा वीर आ जिन्हां ने सानूं किस्सा ये सुनाया आ, ते पर किन्हां दे नाल होया आ वो सिंगापुर दे विच है। किद्दां बाबा मुराद शाह जी ने पहला एक माता दे बच्चे बचाए सी। इस तरह ही हुण भी जिहड़ा भी बाबा मुराद शाह जी नूं याद करदा, साईं सरकार नूं याद करदा, हुण भी सरकार उन्होंने मौत के मूहों कढ़ के लैके आउंदे आ। सारे मामा दे पुत्त बचाउंदे आ जिहड़ा भी बाबा मुराद शाह जी नूं याद करदा, क्योंकि बाबा मुराद शाह वर्गा कोई जज नहीं हैगा ते कोई वकील नहीं। सारे उन्हां दे चरनां दी धूर आ, जिन्ने भी अफसर आ, जिन्ने भी जो भी अहुदे आ ते उन्हां दे सरकारां दे मोहरे वो कुछ नहीं हैगा। तो आपां किस्सा शुरू करते हैं किद्दां उस वीर दे नाल होया ते किद्दां साईं जी ने उहदी अपना रूप धार के अपने बच्चे नूं बचाया ते किद्दां उहदी हैल्प कीती ते किद्दां उहनूं सारे माड़े कम्मां चों जां पंगिया चो जा कह सकते आपां कोई भी वो किहड़े काम च फस गया सी उसनूं बचाया। जिहड़ा वीर ने सुनाया वो कुरुक्षेत्र तो, उसका वीर अज तो साल क पहला एक मुल्क दे विच गया। मुल्क दे विच गया तो 1.5-2 लाख रुपया ला के उस मुल्क दे विच गया। जद गया तो उसने अपना काम किता करना, क्योंकि हर कोई घर इसलिए छड्डदा आ ते आपां कुछ कमा के घरे भेजांगे। उस वीर ने भी सोचा चलो बाहर जाके कमाई करांगे। तो जिहड़े मुल्क दे विच गया उसदे रूल बहुत मुश्किल सी या सख्त कह सकते हैं, क्योंकि अपने विच तां भावें बंदूक लैके घूम लो भावें दात लैके घूम लो कोई कुछ कहंदा ही नहीं, पर जिहड़े बाहरले मुल्क आ वो इनू आग्या नहीं दिंदे इदां दे कम्मां नूं। उस वीर नूं पता नहीं सी, वो शॉपिंग करन गया एक बार मॉल दे विच उन्हें समान लिया जो भी घर दा हुंदा आ, उसने समान लिया तो एक उत्थों चाकू लै लिया सब्जियां कट्टण लई जां होर कोई काम ले। चाकू वड्डा सी, उन्हें अपने कैरी बैग च नहीं पाया, पॉलीथीन च नहीं पाया, वो हत्थ च फड़ लिया। हत्थ च फड़ के तुरया जा रहा आ। जब मार्केट विच दी जा रहा तो किसी ने कंप्लेंट करती एक इंडियन बंदा शरेआम बाजार दे विच पब्लिक प्लेस दे विच चाकू लैके घूम रहा है, हथियार लैके घूम रहा है। जब किसी ने कंप्लेंट की उत्थे दे रूल इन्ने सख्त आ तो एकदम ही बंदे नूं पुलिस वाले फड़ के लै जांदे आ जदों भी कोई कंप्लेंट करता। इन्ना सख्त उत्थे दे रूल आ जिद्दां दस्सिया सानूं। ते उस बंदे नूं उस वीर नूं पुलिस वाले लै गए, नाल फड़ के लै गए, उत्ते केस पाता ते तू पब्लिक प्लेस ते हथियार लैके घूमदा है। देखो उसनूं पता भी नहीं मैं की करना चाकू, उन्हें अपनी जरूरत ले लिया पर उस ते केस पै गया ते हथियार लैके घूमदा पिया।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਜਦ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਖੂਬ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਾਤਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਤਾ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ $400 ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ 100-150 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਵਰੀ ਹੋਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ, ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰੀ ਉਹ ਵਰੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਲਾਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਕਦੇ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਮਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਆ ਕੁੰਡਾ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਜਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਾਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 100 ਆਉਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਕਿੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਮਸਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਬਲੀਆ ਦੀ। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।